बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम दोस्त अहबाब को फार्मिंग एंड बिजनेस आइडियाज़ में फराज अब्बास की जानब से खुशामदीद। दोस्तों, इस वक्त एक तजर्बाकार, मेहनती और सच्चे किसान भाई के पास मौजूद हूँ। शकील साहब के ये जानवर हैं। इन्होंने 18 भैंसों से ये काम शुरू किया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास 50 के करीब भैंसें और 15 के करीब गाय हैं। तो ये चार भाई बड़ी कामयाबी और अच्छे तरीके से जानवरों का कारोबार कर रहे हैं। ख़ास बात यह है कि इनकी ज़मीन अपनी नहीं, ये अपने जानवरों को रोज़ाना 5-6 घंटे बाहर ज़मीन में लाकर इनकी चराई करते हैं। इसके अलावा सुबह इनको तूड़ी खिलाते हैं, रात के वक्त इनको वंडा वगैरह खिलाकर ये अपना निज़ाम बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं और अपने इस कारोबार से मुतमिन हैं। तो आज की इस वीडियो में शकील साहब जानवरों के कारोबार के हवाले से बड़ी अच्छी अहम और कीमती बातें बताएंगे। वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा ज़रूर होगा। दोस्तों, मैं आपको इनका फार्म और शेड तो नहीं दिखा सकूंगा क्योंकि इस वक्त इनके जानवर इनके फार्म से बाहर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाजी। भाईजान की हाल है? शुक्र अल्लाह दा भाजी, तुसीं सुनाओ? जी अल्लाह दा शुक्र। सब तो पहले अपना नाम दस दिओ। ना भाजी शकील जी। शकील साहब किन्ने साल तो मज्जां दा काम करदे हो? भाजी है कभी 22 साल हो गए कारोबार करदे। माशाअल्लाह। 20-22 साल विच कोई फायदा होया कि नुकसान होया जी? फायदा ही होया भाजी, घाटा ते कोई नहीं खाता रही। ते 20-22 साल पहले किन्ने जानवरों तो काम शुरू किया हजे? यह पहला भाजी साढ़े को 18-20 मईयां हजे, तो फिर अही हौली हौली भरा रलदे गए ने, फिर मैं कारोबार वधांदा गया वां। उधार लै नगद लै मईयां लईयां, मईयां माशाअल्लाह 40-50 मईयां हैं कोल, 10-20 गाइयां भी ने माशाअल्लाह। यानी कि पहले 18 मज्जां हन। हाँ जी। ते इस टाइम कोई 50 मज्जां ते कुछ गावां भी हैं? 50 मईयां 15 के गाइयां भी हैं कोल। ते मईयां नगद लेंदे हो या किस्तां ते लेंदे हो? किश्तां ते भी ले लईदियां भाजी, नगद भी ले लईदियां ने, किस तरह को चले उस तरह चल लईदा। ਤੁਹਾਡੇ ख्याल नाल मैं नगद बेहतर रहिंदी है या किस्तां ते बेहतर रहिंदी है? भाजी साढ़े ख्याल नाल किश्तां ते मैं ठीक रहिंदी है। किश्तां वाली भी 2.5 दी पैंदी है ते नगद वाली भी 2.5 दी पैंदी है। अच्छा, यानी कि जिहड़ी किस्तां ते मिली है ओदी कीमत भी होवे ते जिहड़ी नगद है ओदी कीमत भी होवे। किस्तां ते महंगी नहीं मिलदी? नहीं भाजी कोई नहीं महंगी। ए तुसी किहड़ी जगह तो लेंदे हो मईयां? ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਅੱਡੇ 'ਚ ਮਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂਗਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਮ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਅੱਗੋਂ ਹੈਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਰਕੋ ਫਰਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਦ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਗਦ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਸੇਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਜਾਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕੋ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਿਆ ਰਾਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਵੋ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ? ਮਈਆਂ ਭਾਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਈਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਭਾਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਈਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ 6 ਲੈਣੀਆਂ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦੇਈਦਾ। 1.5 ਲੱਖ 6 ਮੈਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਦੇਈਦਾ, 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਈਵਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ, ਬੂਰੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ, ਅੱਗੋਂ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਭਾ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀ। ਮੈਂ ਨੀਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਨੀਲੀ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ?
ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੰਜ ਪਹਿਚਾਨੇਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਥਲੋਂ ਬਾਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਦਰੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕੋ ਰੂਪ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਆਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਸ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਮਾਲ ਵੱਖਰਾ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 18 ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 70-80 ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾ ਮੁੱਤਾ ਮਾਸ ਕੰਮ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਘਟਾਓਗੇ? ਭਾਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਚਲੋ ਸਰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ। ਤੇ 70-80 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਅਸੀਂ 4 ਭਾਈ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 4 ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਚੁਆਈ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਵਾਈ ਭਾਜੀ 4 ਤੋਂ 4 ਕਰੀ ਦੀ ਜੀ। ਸਵੇਰ 4 ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 4? 4 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 4। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਫਰਾਕ ਚ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਜੇ, ਕੋੜੀ ਖੱਲ ਵੜੇਵੇਂ ਸੂੜੀ ਚੋਕਰ ਤੂੜੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਆ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਸਭ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਤੇ 4 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਵੇਰ ਖੋਲੀਆਂ ਹਜੇ 10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਨਾਲ ਘਾਟ ਰੁ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। 10 ਵਜੇ ਖੋਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਘਰ, ਯਾਨੀ 6 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਾਈ ਕਰਦੇ? 6 ਘੰਟੇ ਚਰਵਾਲੀ ਕਰੀ ਦੀ। ਤੇ ਚਰਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਚਰਾਈ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੌੜ ਵਗੈਰਾ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਐ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਰਾਈ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਵੇ, ਵੈਸੇ ਚਰਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੋ ਪੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਲਈ ਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਭੇਜ ਜਾਏ ਚਰਵਾਲੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਲੈ ਲਈ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਚਾਰ ਲਈ ਦੇ ਨੇ। ਪੱਠੇ ਪੈਲੀ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੋਕੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਪੈਲੀ ਚੋਂ ਲਈ ਦੇ ਨੇ। ਪੈਲੀ ਚੋਂ ਲੈਣੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੈਲੀ ਚੋਂ ਲਈ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੱਠੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਆਪਣੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਰ ਲਈ ਜੇ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਕੱਠਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੁੱਟ ਛੜੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਕੋ 5-7 ਪੋਰੇ ਵੰਡਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਮੀ ਵੰਡ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ? ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਕਿੰਨੀ ਤੂੜੀ ਤੇ ਚੋਖਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸੁਬਹ ਤੂੜੀ 2-3 ਮਣ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਚੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਸਵੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੂੜੀ ਤੇ ਚੋਖਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੂੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਯਾਰ ਹਾਂ ਕਦੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲੈ ਆਨੇ ਆ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਛੜੀਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 70-80 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ 2-2.5 ਲੱਖ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਤ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉਹ 2-2.5 ਉੱਥੇ ਦੇ ਲਈਦਾ, ਘਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਖਾਈ ਪੀਵੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 2-2.5 ਲੱਖ ਉਧਰ ਵੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਹਾਂ। ਘਰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਭਾਈ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਭਾਜੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਦੇ, ਉਹ ਮਰ ਖੱਪ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਜਾ ਕਿਉਂ ਮਰ ਖੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਟਰੰਡੀ ਦਾ ਭਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਾ ਥੋੜਾ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮਈਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 18-20 ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੂਈਆਂ, 2 ਜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ। 18-20 ਮਈਆਂ ਚ ਸਿਰਫ 2 ਜਾ ਬੱਚੇ? 2 ਜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸੇਲ ਤੇ ਮਹਾਂ ਕੀ ਯਾਨੀ ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵੇਚਣ ਦੀ? ਆਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ? ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਦੁੱਧ ਰੱਖਣੇ ਨਾ। ਹਜਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਬਚਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਮਈਆਂ ਸੂਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਿਰਫ 2 ਜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ। 2 ਜਾ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜਾ ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਥਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ 2 ਥਾਣਾ, ਤੇ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਛੁੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਛੁੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ।
ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾ ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਝਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੇ? ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ? ਇਹ ਦੁੱਧ ਭਾਜੀ ਕੋ 7-8 ਮਣ ਦੁੱਧ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ? ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ? ਜਾਨਵਰ 13-14 ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, 50-60 ਮਈਆਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣਦੀਆਂ, 5-7 ਮਈਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਈਆਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਜਣੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਫੰਡਰ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਫੰਡਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਮਈਆਂ ਕੋ ਗੱਬਣਾ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਟਰੰਡੀ 'ਚ ਮੈਂ 15-16 ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2-3 ਦਫਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਤਰੰਡੀ, ਇਹ ਤਰੰਡੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਮਈਆਂ ਵਧੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟਰੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਧੇਰੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੀ ਕਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਹੈ। ਕੋ 18-20 ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋ 18-20 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੈਂ 15-16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗਾਂ? ਗਾਂ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਸੂਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਕੋ 20-20 ਦੁੱਧ ਪਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਈਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਪਿਓਰ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਪਿਓਰ ਬਰਾਤਣਾ। ਪਿਓਰ ਬਲੈਤਨਾ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਛਾਵੇਂ ਬੰਨ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ? ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਕਨਾਲਾਂ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਛਤਿਆ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੇ? ਛੱਡ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਤਿਆ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਓਪਨ ਤਰਪਾਲ ਤਰਪੂਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਲ ਕੱਢ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਹਾਂ ਲਾਇਆ, ਆਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਬਣਾਓਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਾਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਗੇ, ਥਾਂ ਲਿਆ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਹੋ ਜੀ ਲੱਭਦੀ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਈਏਗਾ ਐ ਕਿ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਲੱਭਨੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਾਂ ਹਲੇ ਦੇ 2-3, ਲੇਕਿਨ ਥਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਕੋ ਉੱਥੇ ਐਗ ਦੇ ਦੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਲੱਭੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਐਕ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ? ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਆਈਡੀਆ? ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਐਗ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਥਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੋਇਆ ਘੱਟਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁੱਟੋ ਐ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਏ ਗੋਇਆ ਰੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜੇ। ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਚੋਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਵੀ ਹਲੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਓ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਣ ਗਿਆ ਗਲ ਘੋਟੂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲ ਘੋਟੂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਟੀਕਾ ਸ਼ਿਕਾ ਲਾ ਛੜੀ ਦਾ ਫਾਜਤੀ, ਉਹ ਸਾਲ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਡੰਗਰ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੋਗੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾੜੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਜਰੀਆਂ ਮਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਖੰਗਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਜਰੀਆਂ ਲੈ ਲੇ, ਕੁਝ ਫੰਡਰ ਲੈ ਲੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸਰਕਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜਰੀਆਂ ਲੇਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੱਗਾ ਪੰਜਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।